आदि पुस्तक 6 पर्व एही रूपे जेतेबेले पृथ्वी मनुष्य मानकर संख्या बढ़िबाकु लागिला ओ सेमानकर अनेक कन्या जात हेले सेतेबेले परमेश्वरंकर पुत्रगण मनुष्य मानकर कन्यागण को रूपवती देखि सेमाने जेउमानकु पसंद कले से समस्तक मध्यरु विवाह करिबाकु लागिले। तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्भर आत्मा मनुष्य मध्यरे सर्वदा अधिष्ठान करिवे नाही, जेहेतु सेमानकर विपथ गमनरे सेमाने मांस मात्र। ए निमंते सेमानकर समय 120 वर्ष हेबो। सेही समय पृथ्वी महावीरगण थिले, पुनि तहि उत्तारे परमेश्वरंकर पुत्रगण मनुष्य मानकर कन्यागणर सहवास करन्ते सेमानकठारु संतानगण जात हेले सेमाने मध्य पूर्व कालर प्रसिद्ध वीर थिले। अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी मनुष्यर दुष्टता अति बड़, आउ ताहार अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। ए निमंते सदाप्रभु पृथ्वी मनुष्य को निर्माण करने हेतु अनुताप करी मनरे शोक कले। तो सदाप्रभु कहिले आम्भे भूमंडलरू आपणार सृष्ट मनुष्य को आउ मनुष्य सहित पशु और उरगामी जंतु और खेचर पक्षीगण को लुप्त करिबा, कारण आम्भे सेमान को निर्माण करिबारु आम्भर अनुताप हेउअछि। मात्र नोह सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि अनुग्रह प्राप्त हेले। नोहंकर वंशावली एही। नोह अपना वर्तमान समय लोकमानक मध्यरे धार्मिक और साधु लोक थिले। नोह परमेश्वरଙ୍କ सहित गमनागमन कले। नोह सेम ओ हाम ओ जेफत एही तीन पुत्रंकु जात कले। सेही समय पृथ्वी परमेश्वरଙ୍କ साक्षातरे भ्रष्ट थिला ओ पृथ्वी दौरात्म्य परिपूर्ण थिला। पुनि परमेश्वर पृथ्वी दृष्टिपात करी देखिले जे ताहा भ्रष्ट होइअछि, जेहेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होइअछन्ति। तहु परमेश्वर नोहंकु कहिले आम्भ गोचर समुदाय प्राणीर अंतिम काल उपस्थित हैला, जेहेतु सेमानक द्वारा पृथ्वी दौरात्म्य परिपूर्ण होइअछि। पुनि देख आम्भे पृथ्वी सहित सेमानंको विनष्ट करिबा। तुम्भे गोफर काष्ठरे गोटिए जहाज निर्माण कर, तहि मध्यरे नाना कोठरी बनाई तहिर भीतर और बाहर झुणा द्वारा लेपन कर। ताहा एही प्रकारे निर्माण करिब, दीर्घरे 300 हाथ, प्रस्तरे 50 हाथ, उच्चरे 30 हाथ हेबो। उपरकू 1 हाथ छाड़ी झरका करिब, आउ तहिर पार्श्वरे द्वार रखिब, आउ तहिर प्रथम द्वितीय और तृतीय तल बनाइब। पुनि आकाश तले प्राणवायु विशिष्ट जेते जीवजंतु अछंती सेही सबु विनष्ट करबा निमंते आम्भे देख आम्भे पृथ्वी उपरे जल प्लावन करिबा। तहिरे पृथ्वीर समस्त प्राणी प्राण त्याग करिवे। मात्र आम्भे तुम्भ सहित अपना नियम स्थिर करिबा। तहिरे तुम्भे अपना पुत्र मानकु ओ भार्या ओ पुत्र बधू मानकु संगर घेनी जहाजरे प्रवेश करिब। पुनि प्राण रक्षार्थे सर्व प्रकार जीवजंतुर एक एक दंपति अपना संगरे घेनी जहाजरे प्रवेश करिब। सर्व प्रकार पक्षी और सर्व प्रकार पशु और सर्व प्रकार उरगामी जंतु प्रत्येक जाति अनुसारे एक एक दंपति जीवन रक्षार्थे तुम्भ निकटकू आसीबे। आउ तुम्भे आपणार और सेमानकर आहार निमंते सर्व प्रकार खाद्य सामग्री आनी अपना निकटरे संचय करिब। तहिरे नोह से रूप कले, परमेश्वरंकर आज्ञानुसारे से समस्त कर्म कले। आदि पुस्तक 7 पर्व अनंतर सदाप्रभु नोहंकु कहिले तुम्भे सपरिवार रे जहाजरे प्रवेश कर, कारण एही कालर लोकमानक मध्यरे आम्भे अपना साक्षातरे तुम्भको धार्मिक देखिअछु। आउ पृथ्वी रे वंश रक्षा करिवा पई प्रत्येक सूची पशु जातिर 7 दंपति और प्रत्येक असूची पशु जातिर एक एक दंपति, प्रत्येक खेचर पक्षी जातिर 7 दंपति अपना संगरे निय। जेहेतु 7 दिन उत्तारे आम्भे 40 दिवारात्र पृथ्वी रे वृष्टि कराई पृथ्वी स्थित आम्भर निर्मित समस्त प्राणी को लुप्त करिबा। नोह सदाप्रभुंकर आज्ञानुसारे सबु कर्म कले। नोहंकर 600 वर्ष बयस रे पृथ्वी उपरे जलप्लावन हैला। तहु जलप्लावन अपेक्षा नोह और तांकर भार्या
ଆଉ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେହି 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୋହଙ୍କର ବୟସର 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ଦିନରେ ନୋହ ପୁଣି ସେମ ଓ ହାମ ଓ ଜେଫତ ନାମକ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନୋହଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 3 ପୁତ୍ରବଧୂ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ସବୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉରଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଭୂଚର ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତି କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ଅନନ୍ତର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ପୁଣି ଜଳ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଭୂମିକି ଛାଡ଼ି ଭାସି ଉଠିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରମଶଃ ଜଳ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଅତିଶୟ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲା। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ଅତିଶୟ ବଢ଼ି ଆକାଶ ତଳସ୍ଥ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଗ୍ନ କଲା। ତହିଁ ଉପରେ 15 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉଠିଲା। ତହୁଁ ପର୍ବତମାନ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଗମନଶୀଳ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିସ୍ଥ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀର ନାସିକାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ, ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ନୋହ ଓ ଜାହାଜସ୍ଥ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଆଦିପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜସ୍ଥ ପଶୁଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ। ତହୁଁ ଜଳ ଥମିଲା। ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳାକର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସକଳ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପୁଣି ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ବହିଯାଇ 150 ଦିନର ଶେଷରେ ହ୍ରାସ ହେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ 7ମ ମାସର 17 ଦିନରେ ଆରାରାତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। ଏହି ରୂପେ 10ମ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କ୍ରମଶଃ ଉଣା ପଡ଼ିଲା। ସେହି 10ମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପର୍ବତଗଣର ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ଅନନ୍ତର ଆଉ 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ନୋହ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଜାହାଜର ଝରକା ଫିଟାଇ ଗୋଟିଏ ଡାମରାକାଉକୁ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଗତାୟତ କଲା। ପୁନଶ୍ଚ ନୋହ ଭୂମିରେ ଜଳର ହ୍ରାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାପ୍ତା ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳାଚ୍ଛାଦିତ ଥିବାରୁ କାପ୍ତା ଆପଣା ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଟି ଆସିଲା। ତହୁଁ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ତହିଁରେ କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖ, ତାହାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଜିତବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା। ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଅଛି, ଏହା ନୋହ ବୁଝିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରି ସେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ବୟସର 601 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନୋହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାନ୍ତେ ଭୂମିକୁ ଶୁଷ୍କ ଦେଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 27 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଥିବା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଆଦି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଅ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହେଉନ୍ତୁ। ତହୁ ନୋହ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଅନନ୍ତର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରକାର ସୂଚୀ ପଶୁ ଓ ସୂଚୀ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକି ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣା କଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତକାଳ, ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରି ଏହିସବୁର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୀତ ଓ ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗମନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ହରିତ୍ ଶାକ ପରି ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପ ରକ୍ତପାତର ପରିଶୋଧ ନିତାନ୍ତ ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁଠାରୁ ହେଉ କି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ହେଉ ତାହାରି ପରିଶୋଧ ନେବା। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରାତାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣର ପରିଶୋଧ ନେବା। ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତପାତ କରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ରକ୍ତପାତ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ସହିତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାହାଜରୁ ବହିର୍ଗତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ସହିତ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲୁ, ତହିଁର ଚିହ୍ନ ଏହି, ଆମ୍ଭେ ମେଘରେ ଆପଣା ଧନୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ତାହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମେଘ ସଞ୍ଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଧନୁ ମେଘରେ ଦେଖାଯିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭର ସ୍ମରଣ ହେବ। ତହିଁରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ବିନାଶାର୍ଥେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମେଘଧନୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ, ତହିଁର ଏହି ଚିହ୍ନ ହେବ। ନୋହଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଜାହାଜରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସେମ ଓ ହାମ ଓ ଜେଫତ। ହାମ କିଣାନର ପିତା। ଏହି 3 ଜଣ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ନୋହ କୃଷି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମତ୍ତ ହୋଇ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ କିଣାନର ପିତା ହାମ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖି ବାହାରେ ଆପଣା 2 ଭାଇଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେମ ଓ ଜେଫତ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସ୍ତ୍ର ଘେନି ପଶ୍ଚାତ୍ ଗତି କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ
ସେମାନେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ରଖି ଯିବାରୁ ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ନୋହ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରତି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଆଚରଣ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, କିଣାନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ସେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣର ଦାସାନୁଦାସ ହେବ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ, କିଣାନ ସେ ମୋର ଦାସ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଜେଫତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ମୋର ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରୁ, ଆଉ କିଣାନ ତାହାର ଦାସ ହେଉ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ନୋହ ଆଉ 350 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ନୋହଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 950 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ। ସେମ, ହାମ, ଜେଫତ ନାମକ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ଜଳପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ଗୋମୋର ଓ ମାଗୋଗ ଓ ମାଦୟ ଓ ଜବନ ଓ ତୁବଲ ଓ ମେଶକ ଓ ତିରସ ଏମାନେ ଜେଫତର ସନ୍ତାନ। ଅସ୍କିନସ ଓ ରିଫତ ଓ ତୋଗର୍ମ ଏମାନେ ଗୋମୋରର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଇଲିସା ଓ ତର୍ସିସ ଓ କିରିମ ଓ ଦୋଦନମ ଏମାନେ ଜବନର ସନ୍ତାନ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୀପ ନିବାସୀଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱ ଭାଷାନୁସାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। କୁଶ ଓ ମିଶର ଓ ପୁଟ ଓ କିଣାନ ଏମାନେ ହାମର ସନ୍ତାନ। ସବା ଓ ହବିଲା ଓ ସପ୍ତା ଓ ରୟମା ଓ ସପ୍ତକା ଏମାନେ କୁଶର ସନ୍ତାନ। ଶିବା ଓ ଦଦାନ ଏମାନେ ରୟମାର ସନ୍ତାନ। ନିମ୍ରୋଦ କୁଶର ପୁତ୍ର। ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପରାକ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ ହେଲା। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ ନିମ୍ରୋଦ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ସିନିୟର ଦେଶରେ ବାବିଲ ଓ ଏରକ ଓ ଅକକଦ ଓ କଲନି ଏହିସବୁ ନଗର ତାହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ଦେଶରୁ ଅସୁର ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନିନିବି ଓ ରହୋବତ, ପୁରୀ ଓ କେଲହ, ପୁଣି ନିନିବି ଓ କେଲହର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ରେସନ ନଗର ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ରେସନ ମହାନଗର। ପୁଣି ଲୁଦ୍ୟ ଓ ଅନାମ୍ୟ ଓ ଲୋହାବୀୟ ଓ ନପ୍ତୁହୀୟ ଓ ପଥ୍ରୋସୀୟ ଓ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଆଦିପୁରୁଷ କସଲୁହୀୟ ଓ କପ୍ତରୀୟ ଏମାନେ ମିଶରର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି କିଣାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସିଦୋନ, ତାହା ଉତ୍ତାରେ ହେତ ଓ ଜିବୁସୀୟ ଓ ଇମରୀୟ ଓ ଗିର୍ଗାସୀୟ ଓ ହିଦ୍ଦୀୟ ଓ ଅର୍କୀୟ ଓ ସିନୀୟ ଓ ଅର୍ବଦୀୟ ଓ ସମାରୀୟ ଓ ହମାତୀୟ ଅନନ୍ତର କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ବଂଶ ବ୍ୟାପିଗଲେ। ତହିଁରେ ସିଦୋନଠାରୁ ଗରାର ଦିଗକୁ ଘଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ସଦମ ଓ ହୋମରା ଓ ଅଦମା ଓ ସବଇମ ଦିଗରେ ଲେସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ବସତିର ସୀମା ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ଭାଷାନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତେ ହାମର ସନ୍ତାନ। ଜେଫତର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେମର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏବରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆଦିପୁରୁଷ ଥିଲା। ସେମର ଏହିସବୁ ସନ୍ତାନ ଏଲମ ଓ ଅସୁର ଓ ଅର୍ଫକ୍ସଦ ଓ ଲୁଦ ଓ ଅରାମ। ଏହି ଅରାମର ସନ୍ତାନ ଉସ୍ ଓ ହୁଇ ଓ ଗେଥର ଓ ମସ୍। ପୁଣି ଅର୍ଫକ୍ସଦର ସନ୍ତାନ ସେଲହ ଓ ସେଲହର ସନ୍ତାନ ଏବର। ଏହି ଏବରର 2 ପୁତ୍ର। ଏକର ନାମ ପେଲଗ ବିଭାଗ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତାହାର ଭ୍ରାତାର ନାମ ଜକ୍ତନ। ପୁଣି ଜକ୍ତନର ପୁତ୍ର ଅଲୋମୋଦବ ଓ ସେଲପ ଓ ହତ୍ସର୍ମାବତ ଓ ଜେରହ ଓ ହଦରାମ ଓ ଉସଲ ଓ ଦିକ୍କ ଓ ଓବୋଲ ଓ ଅବିମାଏଲ ଓ ଶିବା ଓ ଅଫାର ଓ ହବିଲା ଓ ଜୋବତ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜକ୍ତନର ସନ୍ତାନ। ମେସା ଅବଧି ପୂର୍ବ ଦିଗର ସଫାର ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଭାଷା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତେ ସେମର ସନ୍ତାନ। ଆପଣା ଆପଣା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ନୋହଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଥିଲେ।
ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥିବୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ। ପୂର୍ବେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଭାଷା ଓ ଏକ ରୂପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସିନିୟର ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଇ ସେଠାରେ ବସତି କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଟା ବନାଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ଦଉ। ତହିଁରେ ଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଓ ମାଟିଆ ତେଲ ସେମାନଙ୍କର ଚୂନ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଗର ଓ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏକ। ଆଉ ଏବେ ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି ତହିଁରୁ ନିବାରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମାଉ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେହି ନଗରର ନାମ ବାବିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଦ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ଭେଦ ଜନ୍ମାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ସେମର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ଜଳପ୍ଲାବନର 2 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ସେମ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଫିକ୍ସେଦକୁ ଜାତ କଲା। ଅର୍ଫକ୍ସେଦ ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମ 500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ କଲା। ପୁଣି ଅର୍ଫକ୍ସଦ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେଲହକୁ ଜାତ କଲା। ସେଲହର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଅର୍ଫକସଦ 403 ବର୍ଷ ଜୀବତ ରହି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ପୁଣି ସେଲହ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏବରକୁ ଜାତ କଲା। ଏବରର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେଲହ 403 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ପୁଣି ଏବର 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେଲଗକୁ ଜାତ କଲା। ପେଲଗର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଏବର 430 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ପେଲଗ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରିୟୁକୁ ଜାତ କଲା। ରିୟୁର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ପେଲଗ 209 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ରିୟୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସରୁଗକୁ ଜାତ କଲା। ସରୁଗର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ରିୟୁ 207 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ପୁଣି ସରୁଗ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାହୋରକୁ ଜାତ କଲା। ନାହୋରର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସରୁଗ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ପୁଣି ନାହୋର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତେରହକୁ ଜାତ କଲା। ତେରହର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ନାହୋର 119 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା। ପୁଣି ତେରହକୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ସେ ଅଦାମ ଓ ନାହର ଓ ହାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ତେରହର ବଂଶାବଳୀ। ତେରହ ଅବ୍ରାମ ଓ ନାହର ଓ ହାରଣକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି ସେହି ହାରଣ ଲୋଟକୁ ଜାତ କଲା। ମାତ୍ର ହାରଣ ଆପଣା ପିତା ତେରହର ସାକ୍ଷାତରେ କଳଦୀୟମାନଙ୍କର ଉର୍ ନାମକ ଆପଣା ଜନ୍ମ ଦେଶରେ ମଲା। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମ ଓ ନାହର ବିବାହ କଲେ। ଅବ୍ରାମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ସାରି ଓ ନାହରର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ମିଲ୍କା। ସେ ହାରଣର କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେହି ହାରଣ ମିଲ୍କା ଓ ଜିସ୍କାର ପିତା। ସେହି ସାରି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଅନନ୍ତର ତେରହ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବ୍ରାମକୁ ଓ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଲୋଟ ନାମକ ପୌତ୍ରକୁ, ପୁଣି ଅବ୍ରାମଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରି ନାମ୍ନୀ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ଉର୍ ଠାରୁ କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି ହାରଣ ନଗରରେ ଉତ୍ତରୀ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ତେରହ ହାରଣ ନଗରରେ ଥାଇ 205 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଲା। ଦିନ 2 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ଠାରୁ 11 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମାନବ ଜାତି 2 ଗୋଟି ଲାଇନ ତଥା ବଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ ତଥା ଅବଜ୍ଞା କଲା ଉତ୍ତାରେ କଇନ ଲାଇନ ବା ବଂଶ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏପରି ବଳବାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ କରାଯାଉଥିବା ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଥ ବଂଶ ବା ସେଥର ଲାଇନ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ତଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥ ବଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ବରଂ ତାହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସ୍ୱରୂପେ ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ନୋହ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ନୋହଙ୍କ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦେଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୁନର୍ବାର ଲୋକ ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 10 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୋହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ଲାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ତିକ୍ତତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ନିମ୍ରୋଦଙ୍କ ଲାଇନ ବା ବଂଶ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଥିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଲାଇନ ବା ବଂଶ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ସବୁବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରସ୍ପର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ଯଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବନାମ ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ ବାବିଲ। ବାବିଲ ଗଡ଼ର ଘଟଣା ମାନବ ଜାତିର ସାଧାରଣ ଇତିହାସକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି 6 ପର୍ବ ଠାରୁ 11 ପର୍ବର ଘଟଣାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଠ କରିଛୁ। ଏହା ଥିଲା ତାହାର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।